وسلم وبارك على من اسمه سيدنا سيف الله، سيدنا حزب الله، سيدنا نجم الثاقب، سيدنا مصطفى، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مجتبى، سيدنا منتقى، سيدنا أمي، سيدنا مختار، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أجير، سيدنا جبار، سيدنا أبو القاسم، سيدنا أبو الطاهر، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أبو طيب، سيدنا أبو إبراهيم، سيدنا مشفع، سيدنا شفيع، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صالح، سيدنا مصلح، سيدنا محيمن، سيدنا الصادق، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مصدق، سيدنا صدقا، سيدنا سيد المرسلين، سيدنا إمام المتقين، سيدنا قائد الغر صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا قائد الغر المحجلين، سيدنا خليل الرحمن، سيدنا بر، سيدنا مبر، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا وجيه، سيدنا نسيح، سيدنا ناصح، سيدنا وكيل، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا متوكل، سيدنا كفيل، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا روح القدس، سيدنا روح الحق، سيدنا روح القسد، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا كاف، سيدنا مقتف، سيدنا بالغ، سيدنا مبلغ، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا على من اسمه سيدنا سائق، سيدنا هاد، سيدنا مهد، سيدنا مقدم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عزيز، سيدنا فاضل، سيدنا مفضل، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مفتاح الرحمة، سيدنا مفتاح الجنة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا علم اليقين، سيدنا دليل الخيرات، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. على من اسمه سيدنا مكل العثرات، سيدنا صفون عن الزلات، سيدنا صاحب الشفاعة، سيدنا صاحب المقام، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مخصوص بالشرف، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب الوسيلة، سيدنا صاحب السيف، سيدنا صاحب الفضيلة، سيدنا محمد صاحب النزار، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب الحجة، سيدنا صاحب السلطان، سيدنا صاحب الرداء، سيدنا صاحب الدرجة الرفيعة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب التاج، سيدنا صاحب المغفر، سيدنا صاحب اللواء، سيدنا صاحب الميراج،
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب الخطبان، سيدنا صاحب البيان، سيدنا فصيح اللسان، سيدنا مطهر الجنان، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا رؤوف الرحيم، سيدنا أذن الخير، سيدنا صحيح الإسلام، سيدنا سيد القولين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عين النعيم، سيدنا عين الغر، سيدنا سعد الله، سيدنا سعد الخلق، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا خاتم الأمم، سيدنا علم الهدى، سيدنا كاشف الكرب، سيدنا رافع الرتب، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عز العرب، سيدنا صاحب الفرج صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وسوء يبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك ولقائه صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله منكم، تقبل يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع، التذكر والتذكير، الحث على تمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم، أكرمنا بالتقوى، جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية السلامة، حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة، وأعدنا من مجيبة الندامة يوم القيامة. اللهم ربنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ma'asyal ahbab, ikhwani hadirin jamaah majlis taklim, majlis salawat dan salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassallah al-ikhlas muhalla sallah ya Haji Abdul Samad rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-8 daripada bulan Jumadil Awal. Kembali kita dikumpulkan Allah di musala yang penuh berkah ini untuk melanjutkan kembali kebiasaan baik kita, rutinitas kita berkumpul ba'dal isya. Setelah kita menghadiri majlis taklim di musala Riyadul Jannah Kampung Muara, kita berkumpul di musala ini untuk bersalawat dan salam kepada baginda Rasulullah. Kemudian juga melanjutkan dengan membaca hadis-hadis Rasulullah yang kita ambil dari kitabain, dua kitab. Yang pertama tadi salawat atas nama Rasulullah, kita ambil dari apa yang disusun oleh Imam Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, pengarang kitab Dalail Khairat. Lalu yang sekarang kita lanjutkan yaitu dengan membaca kitab Khasais Ummatul Muhammadiyah
khususnya keunggulan kelebihan daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan umat-umat yang lainnya. Kitab yang berkah yang disusun dikarang oleh Imam Syekh Masyayikhuna Al-Habibul Imam Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki rahimahullah rahmatul abrar wa nafa'ana fi darin amin. Ikhwani rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita seputar tentang fadilah, kemuliaan, keunggulan daripada orang yang senang membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Di antara kemuliaan orang yang suka membaca Al-Quran, mendawamkan tilawatul Quran walaupun sedikit, tapi diistiqamahkan. Annal qari yuqaddamu ala ghairihi syar'an. Bahwasanya orang yang membaca Al-Quran itu didepankan, didahulukan dibandingkan orang-orang lain secara hukum syariat. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya ummul qawm aqra'uhum li kitabillah. Ketika kita berkumpul untuk salat berjamaah, kadang kita bingung siapa yang nak dijadikan imam. Tentu yang paling pertama dan utama afqahuhum, yang paling paham tentang hukum agama, paham tentang hukum-hukum salat, paham tentang hukum-hukum salat berjamaah. Walaupun seandainya dia tak banyak hafal ayat-ayat Al-Quran, dia hafal apa kata Wadduha sampai An-Nas. Ini diutamakan. Yang kedua, yang dikatakan dalam hadis ini, yang dijadikan imam itu adalah orang yang paling banyak, paling dekat dengan Al-Quran, paling banyak hafal Qurannya. Tapi kembali yang pertama tadi ikhwan, kalau dia cuma hafal banyak tapi tak paham tentang ilmu fikih, tentang membatalkan solat, tentang batal wudu, tentang hukum salat berjamaah, maka walaupun hafal 30 juz Quran sekalipun, maka yang kita majukan yang faqih walaupun hafal cuma juz ammah. Tapi kalau ada orang yang Masya Allah tabarakallah, dia hafal Al-Quran banyak walaupun tak sampai 30 juz, apa lagi sampai 30 juz, dia pun terdidik dengan ilmu syariat, paham tentang hukum yang berhubungan dengan solat berjamaah, tentang hukum solat, tentang hukum yang berhubungan dengan solat, maka tentu orang seperti ini lebih didahulukan. Itu kalau dalam hukum fikih ikhwan, banyak kriteria yang mana didahulukan dalam imam. Ya, termasuk kategori yang dijadikan imam juga yang as-sannus sin, akbar sin. Kalau seandainya sama-sama wong ini, ya alhamdulillah, untuk ilmu fikihnya sama, wong tinggi kok ni, hafalan Qurannya sama, maka yang kita dudukkan jadi imam siapa? Yang paling tua di antara mereka. Yang paling tua di antara mereka itu yang jadikan imam. Umurnya sama, sama juga umurnya. Ya, bingung lahirnya bareng, tinggi kok ni, misal. Termasuklah juga tafdil ala Hashimiyah, yang mana mereka dari Bani Hashim itu didahulukan, atau dari keturunan Rasulullah SAW didepankan. Dia habib tapi dia solatnya tak benar, misalnya tak paham fikihnya, ya kaget lu jadi makmum, jangan mentang-mentang habib jadi imam. Oh anak kiai boleh dimuliakan anak kiai, tapi kalau dia tak paham hukum agama, duduk di belakang jadi makmum. Tapi kalau ini semua sama, ilmunya sama, umurnya sama, ini kebetulan anak ulama, anak kiai, jadikan imam. Ya, sampai nanti perbandingan dari segi suara, yang mana yang lebih bagus suaranya. Sama juga suaranya indah, kalau siapa yang lebih bagus penampilannya, yang lebih rapi, sampai yang paling ganteng di antara mereka. Ya, kalau memang banyak sama galau. Ya, kalau zaman mereka ada sahabat yang mana duluan hijrah, yang mana yang duluan masuk Islam, itu jadi sebab-sebab kriteria untuk mentafdilkan seorang menjadi imam dalam solat. Bukan karena kau lah haji, kau pergi jadi imam. Tidak. Kata yang pergi haji duluan jadi imam tu. Kita di masyarakat kita kalau sudah balik haji jadi imam langsung. Tidak. Pintar, ngerti tak hukum solat dulu, ngerti tak hukum wuduk, ngerti tak dia tentang hukum-hukum yang membatalkan solat, yang membatalkan solat berjamaah itu, paham tak dia? Kalau dia paham, dia cari yang paling banyak hafal Qurannya.
Di antara orang tu, yang mana yang paling banyak hafal Qurannya dia yang jadikan imam. Bagaimana di sini Rasul mengatakan ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Kalau kita baca artikan secara retrolek hadis, maka dia mengatakan yang dijadikan imam adalah yang paling banyak baca Quran. Tapi ulama lebih menyimpulkan maksudnya yang paling banyak hafal Qurannya. Si fulan 20 juz, si fulan 10 juz, yang 20 juz 5 juga. Si fulan 10 juz, ini 5 juz, ini baru 3 juz, yang 5 juz kaget dulu, yang 3 juz, yang 10 juz dulu. Wahakadha. Tapi tetap standar awalnya mengenai kepahaman mereka terhadap hukum fikih. Tidak harus fikih galau-galau, minimal yang berhubungan dengan solat dan solat berjamaah. Ya, jangan sampai nanti jadikan imam memang dia hafal Quran tapi hukum solat tak paham. Ini pernah kejadian. Ya. Jadi solat subuh lupa kunut dia ni imam. La sujud jamaah tegak kami. Subhanallah, mana tegak lagi dia. Tegaklah lagi. Kenapa hukumnya batal? Karena dia tak faham tadi. Tegak lagi. Yang makmumnya tak ngerti, imamnya tak faham. Nah sudah. Kacau jadi. Ya. Nah, jadi harus faham tentang hal seperti ini. Makin minta maaf pula habisnya. Minta maaf, solat harus kita ulangi karena tadi kami lupa sujud sahwi katanya. Nah. Tambahkah? Kacau. Iya kejadian ini. Ya, di Palembang. Subhanallah. Baik. Lanjut. Wa ruwiya al-Bukhari wa ghairuhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana jama'a baina rajulain min man qatala Uhud min qatala Uhud thumma yaqulu ayyuhuma akthar akhadha al-Qur'an fa in ushira ila ahadihima qaddamahu fil lahad. Kelebihan orang yang menghafal Quran, yang banyak baca Quran itu sampai urusan kematiannya pun dibedakan. Diceritakan setelah terjadi perang Uhud, banyak sahabat Rasulullah yang wafat. Sehingga digalilah lubang. Ada yang satu lubang itu diisi dengan 2 orang. Ada yang 1 orang. Karena kalau sikok-sikok sulit, berat. Nah, ketika hendak meletakkan jenazah ini, yang mana yang didulukan? Itu ada omongan dari Rasulullah. Kana jama'a baina rajulain min qatla Uhud. Setiap 2 ikok wong dijadikan sikok lahatnya. Boleh, ya. Yang tak boleh kalau lanang sama betina. Walaupun mahram kalau pacak dihindari. Adik-beradik, 2 beranak pisahkan lebih afdal. Apalagi kalau bukan muhrim. Perhatikan ikhwan, kalau bukan muhrim tu jangankan mayit sama mayit. Kita yang bukan muhrim jangan nyengal-nyengal kepala nyengok apa isi lubang. Yang meninggal ni Caidah, tetangga kita, muhrim bukan. Kita ni mentang-mentang tua langgar nak ngatur-ngatur. Melok nyengok ke liang lahat. Caidah tadi jenazah dimasukkan, kita nyengok, kita ngatur. Dah, ada orang lain yang mahram. Kita mundur. Yang mahram, yang boleh melihat, apalagi nak ngendongnya. Kecuali kalau katik uang nian, yang juga kubur ni tak ngerti nian. Ya kita yang ngerti, kita boleh mendekati lubang untuk mengarahkan. Ya kalau cuma untuk nyingok-nyingok baik jangan. Sampai mati pun tak boleh kita melihat mereka itu. Ya. Baik. Kana jama' baina rajulain min qatl Uhud, dari jenazah syuhada Uhud digabungkan setiap satu lubang 2 orang jenazah, 2 orang jenazah. Summa yaqulu ayyuhuma aktsar akhadha al-Qur'an fa in usyira ila ahadihima qaddamhu fil lahad. Nah, sekarang 2 ikut uang kan? Nah, yang mana dulu masuk? Nah, subhanallah, sampai sahabat pun bertanya, yang mana dulu ya Rasulullah? Sudah dipasangkan Ahmad sama Muhammad misalnya. Yang mana dulu yang masuk? Ahmad atau Muhammad dulu? Apa kata Nabi? Yang mana yang banyak hafal Qurannya? Yang mana yang lebih banyak hafal Qurannya dulu ke dia yang masuk. Baru saudaranya. Sallallahu alaihi Nabi. Fa in usyiru ila ahadihima qaddamahu fil lahad. Ya sampai segitu. Ya dimuliakan orang yang banyak hafal Quran itu dimuliakan oleh syariat, oleh Allah Rasul. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana al-qurra ashaba majlis Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi
kuhulan kanu au syubbanan. Dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwasanya Khalifah Umar bin Khattab waktu beliau menjadi khalifah itu beliau yang mencontoh Rasulullah. Rasulullah seringkali ada masalah apa, ada urusan apa untuk umat bermusyawarah. Nah, ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, siapa yang beliau pilih untuk menjadi musyawarahnya beliau itu? Tentu ahli Badar. Itu menjadi rombongan orang yang diajak bermusyawarah. Lalu siapa lagi? Qurra ashab majlis Umar, para penghafal Quran. Para penghafal Quran itu dijajak untuk jadi ahli musyawarah. Diajak musyawarah. Kenapa? Mereka banyak hafal Quran dan tahu tentang hukum-hukum, sehingga kalau mengeluarkan dalil mereka bisa dengan gampang. Dan kemuliaan mereka sebagai penghafal Quran itu dipilihnya. Kuhulan kan au syubbanan, baik orang yang sudah tua ataupun masih muda. Ya, kalau dia penghafal Quran diajak duduk bareng untuk menjadi hadir majlis musyawarah untuk menentukan hajat-hajat umat. Jadi kemuliaan dipilih jadi musyawir, orang yang duduk bermusyawarah bersama dengan Umar karena mereka adalah penghafal Quran. Di samping ada keterangan ya ashabul apa tadi namanya Badar, itu dari zaman ke zaman, dari zaman Rasulullah ashab Badar selalu di tempat bermusyawarah. Wafat Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar pun memuliakan ashabul Badar. Sayyidina Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar pun tetap memuliakan mereka. Ya, termasuklah di sini yang diajak bermusyawarah adalah mereka para penghafal Quran. Wa minha ikramu ahli Quran min ta'zimi sya'airillah. Memuliakan ahli Quran itu merupakan bagian daripada kita mengagungkan syiarnya Allah. Mengagungkan syiarnya Allah. Jadi tidak berlebihan. Kalau ada orang penghafal Quran, kita muliakan, kita duduk di depan, kita lebih tua. Ada penghafal Quran budak lebih muda, kita tunjuk dia duduk di depan, kita mundur ke belakang. Itu sesuatu yang baik. Kita bukan karena dia budak kecil kita muliakan. Ya, kita disuruh muliakan orang tua. Tapi karena dia hafid Quran, dia banyak menghafal Quran, maka kita dudukkan di depan, kita majukan. Bahkan tidak berlebihan juga. Misal datang seorang penghafal Quran di majlis, kita berdiri. Ya, walaupun dia tidak dikenal sebagai ustaz, tapi terkenal sebagai hafid Quran, penghafal Quran, atau sebagian Quran dihafal, memuliakan Quran yang ada pada dirinya, kita berdiri menyambutnya tadi itu. Itu termasuk min ta'zim sya'airuddin, memuliakan seorang karena hafal Qurannya, itu merupakan sesuatu yang disunahkan dalam agama. Ya, bahkan ya mungkin kami pernah beberapa kali cerita, kita pun dididik oleh guru-guru kita. Dan ini tidak berlebihan. Ya, ta'zim balik-balik kepada ta'zim kepada ahlul Quran. Kalau kita nak nemui guru kita, dan kita tahu guru-guru kita tu Masya Allah ditarim apalagi hatta yang di Al-Khairat Bekasi. Ya, mereka hafal Quran. Itu nak musafahah kita tak berani, tak punya wuduk. Nak bersalaman pun kita pastikan punya wuduk tak. Kalau punya wuduk, apa? Itu orang hafid Quran. Seakan-akan pada dirinya tu adalah Al-Quran berjalan di bahasa kita ni. Ya, itu bentuk ta'zim. Secara hukum fikihnya dak kate, dak ada berdosa nanti salaman sama wong yang hafid Quran. Kalau nyentuh Quran berdosa, ya megang Quran berdosa. Tapi kalau manusia yang hafid Quran, dak kate hukum fikih ngajar itu harus punya wuduk nyalaman mereka. Ini mabul adab, bab etika, bab adab, kita disuruh seperti itu. Begitu juga ya kepada orang-orang kita muliakan guru. Ya, masih ingat dulu anda punya sahib Sayyid Anis bin Hussein As-Segaf. Mudah-mudahan Allah sehat ke beliau, panjang umur sehat afiat. Itu dia pernah waktu dia sudah tinggal, dah keluar dari pondok, selesai taklim di Al-Khairat sama guru kami Habib Nagib. Dia di Bogor tinggal. Waktu itu dia ada suatu kabar khair lah. Kabar khair, kabar baik yang ingin dia sampaikan kepada guru kita. Waktu itu belum zaman ada HP belagak belum. Ya, masih telepon kabel. Jadi beliau tadi itu pas bangun dari tidur, entah mungkin apa dapat mimpi soleha atau apalah, walhasil pengen langsung nyampaikan kabar baik itu kepada guru. Begitu dia sudah muter angkot atau sudah mencet angkot tadi itu, ngangkat telepon, teringat kalau dia belum punya wuduk. Tutupnya lagi. Nembek wuduk dulu, ngapa? Nak nelpon ini, bukan bersentuhan langsung, nak nelpon guru. Nah ini bab ta'zim, ini bab ikhtiram yang adanya dari hati. Disitulah orang akan dapat sir rahasianya. Ya, orang sepertinya dia akan dapat sir rahasia, macam megang kitab. Ya, banyak orang megang Quran pakai tangan kiri kadang.
Tak ada dalam hukum fikih mengatakan haram, tidak. Ya, dibahas tentang makruh pun tidak. Tapi orang-orang yang ahli dzauq, yang ahli adab etika, mereka sangat mengingkari kalau ada orang megang Quran atau kitab wirid atau apapun yang sifatnya agama dengan tangan kiri. Ini kita sering kan dapatkan orang qori misalnya megang kitab Quran tangan kiri, megang mik tangan kanan. Budak hadro megang qasidah tangan kiri, mik tangan tidak berdosa. Tidak min bab dzauq, min babul adab etika. Ya, alangkah baiknya semua yang indah itu dilakukan dengan tangan kanan. Ya. Nah, sama seperti tadi kawan kita nak nelpon guru, teringat dia tak punya wuduk, tutupnya lagi. Ngambil wuduk dulu. Carilah di kitab, mana ada kita mengatakan itu makruh atau mubah atau haram. Ya, tapi kalau ente berbicara dengan orang yang ahli dzauq, orang yang paham tentang etika, ya, mereka akan membenarkan itu perbuatan. Itu bentuk ta'zim wa mahabbah. Bahkan salafun salihun, mereka ini sebenarnya mengikuti Rasulullah juga. Mereka sangat menjaga wuduk. Kalau mereka manggil anaknya namanya Muhammad, anaknya tadi itu kan nama Rasulullah. Itu kalau dia tak punya wuduk, tak berani dia nak panggil anaknya. Ambil wuduk dulu dia. Apa yang nak disebutnya adalah nama Rasulullah. Padahal menyebut nama Nabi tidak ada aturan harus punya wuduk. Tak, coba mimbabul adab, mimbabul etika, kita disuruh punya wuduk. Jatuh masuk juga masih kosong. Ini perlu kita terapkan, ya. Macam kita dapat undangan-undangan acara Maulid Nabi. Ya, kadang-kadang setiap undangan itu menampilkan ada gubbatul hadra, gambar gubah hijau. Gubah ini sudah identik dengan Rasulullah. Ada tulisan pula. Nah, itu jangan disembarangkan. Jangan disembarangkan. Bahkan orang-orang saleh yang hatinya hidup, yang punya dzauq, punya rahasia, begitu menerima undangan Maulid, itu letaknya dicium, diletaknya pojok kening. Disimpannya, ditaruhnya tempat yang tinggi, diamankan. Ngapa? Ini bukan sembarang undangan, tapi ini adalah undangan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak sembarang. Walaupun itu semua kertas undangan. Apalah arti kertas undangan? Ya, macam kemarin nanti dapat jadwal Maulid Arba'in, Maulid Ishrin. Kan kita enggak biasa habis sudah buang. Tapi ada orang-orang yang memiliki ini jadwal Maulid ini. Ketika nisbahnya kepada Rasulullah, dia tidak sembarangkan, dia muliakan. Nah, memang ini tidak ada hukum ikhwan dalam hukum syariat, tapi mimbabul adab. Disitulah orang akan mendapatkan sir rahasia dari sesuatu yang dia muliakan tersebut. Ketika dilandasi ta'zim itu karena Allah war Rasul, ya, karena Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari situ kita bakal dapat berkah. Ya. Seperti bekas duduknya ulama, bekas duduknya salihin, kita solat di situ, kita berdoa di situ, bertawassul kepada Allah dengan keberkahan tempat yang sudah diduduki, yang sudah dijadikan tempat ibadah bagi orang-orang soleh. Itu ada landasannya. Taib ikhwan rahimakumullah. Ya, kalau bicara macam tadi, Rasulullah pernah, saat Rasulullah SAW pernah di rumah, ada sahabat datang, mengucap salam. Nabi dengar, Rasulullah mendengar, Nabi Allah ada di dalam rumah itu. Sahabat ucap Assalamualaikum warahmatullah. Nabi tak jawab. Sampai sahabat dia nunggu lama, ucap lagi salam 2 kali. Sampai 3 kali baru jawab Nabi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ni tahu Nabi ada, dan Nabi itu mendengar. Rumah Nabi bukan besar, rumah Nabi itu kecil, pasti dengar. Kenapa engkau tidak menjawab salamku dari awal ya Rasulullah, katanya. Apa kata Rasulullah? Aku dalam keadaan tadi tak berwuduk, dan aku merasa tidak nyaman, tidak ngerasa senang ketika aku menyebut nama Allah, karena di situ ada salam. Assalam nama Allah, Waalaikumsalam. Salam itu salah satu nama Allah. Sedangkan aku tak punya wuduk, maka aku berwuduk dulu. Dan riwayat Rasulullah langsung bertayamum untuk mempercepat. Ya, ada juga sebaliknya. Sahabat Nabi SAW datang bertamu, sampai depan rumah Nabi ngetok pintu, mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tak dijawab oleh sahabat, padahal di depan pintu. Sahabatnya ada depan pintu rumahnya, di dalam, Nabi di luar. Nabi mengucap salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Tak dijawab oleh sahabatnya.
Diam ke nyobeh Nabi ucap salam. Nabi ngulangi 2 kali. Tak dijawabnya juga. Sampai Nabi ngucap salam 3 kali baru dijawabnya waalaikumsalam. Nabi pun tahu ini wong ado depan pintu. Ngapa kau tak jawab waktu aku ucap salam pertama? Kata sahabat, sengaja ya Rasulullah, pengen dapat doa lebih banyak dari engkau. Karena salam itu kan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat Allah, keberkahan ada pada. Jadi kalau dia jawab sekali sudah selesai doa Nabi kan? Lah dijawab. Tapi saking tomak pengen dapat berkah doa Rasulullah, sengaja tu sahabat tidak langsung jawab. Ya. Boleh tak kalau kita sama ustaz cak itu? Ya. Telepon, assalamualaikum, tak dijawab. Assalamualaikum, tak jawab juga. Habis 3 kali, waalaikumsalam. Boleh. Ya. Ala gedar niat. Ya, tapi jengok sikon juga. Ya. Kalau ustaz pulsanya lah tinggal dikit jangan. Jadi boleh seperti itu, tomak dan keberkahan. Ya, kalau orang punya namanya masyhad seperti itulah. Ya, athar salihin. Nah, yang seperti ini kadang-kadang kita tidak dapatkan dalam hukum-hukum syariat, dalam atau hukum fikih menjelaskan ini haram, ini sunnah, ini mubah, ini makruh. Ini bab masalah etika. Ya, masalah etika, masalah adab. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai hukum itu ada nanti ya, kulit-kulit Quran. Kulitnya baik itu sudah tinggal kulitnya baik. Ya, Qurannya terlepas sudah. Tetap dimuliakan, tetap dihormati. Kenapa kulit Quran? Baik, ma'asyal ahbab rahimakumullah, kita lanjut ya. Wa minha ikramu ahlul Quran min ta'zimi sya'airillah ta'ala wa min ijlalihi ta'ala. Kita memuliakan ahlul Quran berarti kita menghidupkan syiar Allah dan mengagungkan Allah. Kenapa? Qala Allah Ta'ala wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dalilnya mana? Kalau mereka ahlul Quran itu, kalau kita menghormatkan mereka, muliakan mereka, berarti kita menghidupkan syiar Allah dan kita memuliakan Allah. Istadalla al-Imam Nawawi radhiyallahu anhu bihadhil ayah ala wujubi ikram ahli al-Quran. Imam Nawawi menggunakan ayat ini sebagai dalil kalau kita harus memuliakan ahlul Quran. Wajib memuliakan ahlul Quran, itu orang yang menggeluti Quran, termasuk guru ngaji Quran. Ya, yang ngajar anak kita Iqra. Kadang-kadang maaf, ya, ini kita nih memang tak pandai mensyukuri manusia. Anak kita waktu masih umur 4-5 tahun belajar Iqra sama Ustaz Jenal. Sampai selesai Iqra. Sampai dia aja ngapal surat-surat pendek. Sampai alhamdulillah selesai. Lalu anak kita masukkan rumah tahfidz. Subhanallah, umur 12 tahun hafid Quran dia. Yang kita muliakan kita sebut siapa? Guru hafid Qurannya beh. Guru Iqra-nya tak punya lagi kita gelogoi. Padahal tak mungkin dia pacak ngapal Quran itu kecuali dengan lewat guru ini dulu. Yang berjuang lebih sangat tu guru ini, yang ngajari Iqra itu dari Iqra 1 sampai Iqra 6. Ini yang paling berjasa. Tapi pernah tak kita ingat? Ya, mana ada. Kebanyakan tak kita ingat. Yang kita ingat guru hafid Qurannya baik. Ya. Samalah juga kalau kita secara umum nih. Ya, ente masih ingat tak guru SD ente? Enggak, tapi dosen ente, oh, dosen anak itu. Itu dekan kami itu. Oh, dekan dosen apal tahu dia. Ya, tapi guru yang ngajar SD dulu, SMP dulu. Kalau tak lewat SD tak sampai ke SMP. Kata SMP tak sampai ke SMA, tak masuk SMA tak sampai ke hakada manusia. Macam kami di pondok. Yang contoh di sini banyak ustaz-ustaz yang pernah mondok. Kami mondok sama Abu Yanagib di Al-Khairat. Kami mondok sama Abu Umar di Tarim. Ya. Kebanyakan kita ni kadang-kadang nyebut cuma sosok guru mulia kita baik. Memang tak bisa diingkari. Tapi di samping beliau kan ada belasan guru lain yang ngajar kita. Tak pernah kita sebut nama mereka. Kalau inti murid siapa? Murid Habib Fulan, murid Kiai Fulan. Mudirnya apa yang kita sebut? Macam sekarang budak mondok di pesantren Habib misalnya. Inti mondok apa? Murid siapa? Murid Sasukri. Kadang yang ngajar dia kebanyakan bukan anak ngajar seminggu sekali. Yang ngajar seminggu 4-5 kali ada ustaz lain. Tak disebutnya. Itu kita sifat, ya, harusnya tidak boleh seperti itu. Tapi itu sudah sunnatullah. Ya, orang selalu menyebutkan yang terbesar. Murid Habib Fulan, murid Kiai Fulan yang
Bahkan kadang-kadang minta maaf, ya, ini realita keadaan wong mondok. Ya, berapa banyak, apalagi di pondok-pondok yang hebat, yang besar, yang muridnya sudah sampai 1.000, 2.000, 3.000 itu. Kadang-kadang anak kita ni tak pernah duduk sama kiainya. Tak pernah, apalagi nak belajar. Salaman pun tak pernah. Tapi anak itu mondok di kiai fulan, mondok di Habib fulan. Habib itu yang kita sebut, kiai itu yang kita sebut. Padahal anak kita tak pernah. Kalau kita tanya sudah 6 bulan, berapa kali kau punya salaman sama kiai? Cuma 2 kali, bah, itu pun tak sengaja. Belajar belum, tangi masih kelas kecil. Yang kelas besar, bah. Kadang-kadang ketemu pun di solat Jumat kiai tadi turun dari mobil, ada pintu khusus, masuk, keluar dari pintu khusus, naik mobil lagi, balik. Murid tak tahu, tak pernah ketemu, kiai tak pernah nyengok muridnya. Itu banyak seperti itu. Cuma kita kadang-kadang, ya, ala niat khair, insyaAllah. Ya. Cuma bangga anak-anak mondok di Habib fulan, kiai fulan. Tak tahu anak kita tu sebenarnya sampai sekian bulan tak pernah bertemu dengan kiai tersebut, sama Habib tersebut. Kebetulan apalagi model yang ada sebagian kiai ulama kita ni, mungkin mereka ada tempat solat khusus, tidak solat bersama santri. Mungkin santri-santri khusus, ada musola khusus, keluarganya yang solat sama dia berjamaah. Nah itu tambah lagi. Ya mungkin tak pernah ketemu dengan kiainya, berbulan, berminggu, tak pernah ketemu. Nah balik masalah Quran tadi, ya, yang kita muliakan, ya bukan hanya penghafal Quran, guru-guru ngaji Quran, muliakan. Kita tahu duduk ke di depan. Duduk ke di depan, tak ngetop kiai ni, kiai kampung. Ngajar Iqra, ngajar tahsin. La ilaha illallah. Muliakan mereka. Istadalla al-Imam an-Nawawi radhiyallahu anhu bihadhil ayah ala wujubil ikram ahlul Quran li'annahum min sya'airillah. Karena mereka ahlul Quran adalah mereka orang-orang yang menghidupkan syiar Allah. Kama yajibu ta'zimul ulama alladzina hum hamalatud dinillah ta'ala wa sya'airihi. Sebagaimana kita pun harus memuliakan ulama walaupun bukan penghafal Quran, guru yang ngajari kita, walaupun yang ngajari kita itu ngajar ilmu kitab-kitab kecil, macam saya gambarkan tadi. Ketika kita belajar kitab-kitab kecil, tak disebut nama guru ini, yang disebut guru-guru besarnya, baik. Dah muliakan ya guru-guru itu. Ulama dimuliakan karena mereka membawa memingkul, ya, dakwahnya Rasulullah SAW, meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Hamalatud dinillah wa sya'airi, dan juga merupakan syiar simbol agama Allah, ulama. Wala yajuzu idza'hum, jangan kita sakiti mereka. Ya, jangan pernah kita menyinggung mereka, merusak hati mereka, menghinakan mereka, baik mereka masih hidup ataupun mereka yang sudah wafat. Hati-hati, apalagi sudah masuk levelan aulia. Kalau kita nganggu mereka, orang itu sudah kita yakin, kita kan tak tahu. Boleh jadi seorang itu wali min auliyaillah, sementara kita tak tahu, kita mandang zahir baik, kita tak punya husnudzon. Nah apalagi yang jelas-jelas muktamad, wong sekampung, wong sekota ngaku ini waliullah. Lalu kita mengganggu mereka, hati-hati. Yang maju bukan muridnya, yang maju bukan keluarganya, tapi Allah langsung yang hadapi kita. Ya. Apa kata Allah dalam hadisul qudsi? Man adza li waliyan faqad a'lantahu bil harb. Siapa yang mengganggu para wali-waliku, aku umumkan perang sama mereka. Oh, bukan musuh wali lagi sudah, jadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Mengerikan. Ya. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Wa qad naqala al-Imam Nawawi an al-imamain kabirain Abi Hanifah wa Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhuma annahuma qala. Imam Nawawi telah menukil dari ungkapan dua imam besar, azim, imam madhab yang luar biasa, Imam Abi Hanifah dan Imam Syafi'i. Apa yang dinukil oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Nawawi, ucapan mereka berdua. Mereka mengatakan, in lam yakun ulama awliyaullah falaysa lillahi ta'ala wali. Kalau ulama itu tidak menjadi waliullah, maka pada tidak ada waliullah itu, kata mereka. Ya. Maaf, ulama, ya, ulama itu orang-orang yang benar-benar menguasai ilmu dan dia mengamalkan ilmu. Itu ulama. Ya, kalau yang kebanyakan kita ni mungkin ustaz, muallim. Sebenarnya sama, ulama itu orang yang bernisbah kepada memiliki ilmu, sepanggilnya dengan ulama. Nah,
ulama yang saleh. Karena orang yang bisa mencapai derajat wali itu kebanyakan mereka orang alim. Dalam Maqalah dikatakan mattakhadallahu waliyan jahula. Allah tak pernah mengangkat seorang wali yang bodoh. Tak kata. Jangan tertipu. Mondok tak pernah. Belajar di majlis tak pernah juga. Tahu-tahu mentu pakai jubah, pakai tasbih besar-besar, ngudeng-ngudeng, bawa tongkat. Aku jadi wali. Kaget dulu. Ya. Bab wuduk tak paham. Bab batal solat tak ngerti. Langsung kita anggap dia wali. Maaf karena dia mimpin wirid, mimpin zikir, mimpin apa. Kaget dulu. Ente boleh husnuzon. Tapi hati-hati. Allah tak pernah mengangkat seorang wali yang bodoh. Kalau orang sufi-sufian, sebetulnya namanya sufi-sufian. Berlaku seperti seorang ahli sufi tasawuf, tapi ilmunya kosong. Ini lebih berbahaya daripada orang yang bodoh tapi tidak berlaku seperti sufi. Kita ni kosong, tak punya ilmu. Biasa baik. Ini berilmu tidak, maki jubah, maki imamah, pegang tasbih. Wong awam menyangka dia orang alim, padahal dia nol, tak punya ilmu. Akhirnya, karena dia sudah dikenal, wong pun bertanya depan umum, tak ngerti, dijawabnya basing-basing. Sesat dan menyesatkan. Karena Rasulullah pun pernah mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan ulama itu ada namanya ulama disebut, tapi ulama su. Ya. Kenapa dia disebut ulama? Karena dia banyak ilmu, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Bahkan dia mengajar kepada keburukan, bukan kebaikan. Kata Imam Nawawi, kata Imam Hanifah, illam yakun ulama awliya ta'ala falaysa lillahi ta'ala wali. Kalau seandainya bukan ulama yang menjadi wali Allah, maka tidak ada wali di muka bumi Allah ini. Naam, ungkapan tadi diperjelas. Mattakhadallahu waliyan jahula. Allah tak pernah mengangkat wali Allah itu dari orang yang bodoh. Minimal bukan harus menguasai seluruh ilmu. Ya, 4 mazhab dia pahami, nahwu surab dia ngelotok kering, alfiyah dia hafal, hadis kan ribu dia hafal. Enggak. Minimal dia paham tentang ilmu yang dibutuhkan untuk menjadikan dia beribadah bagus di hadapan Allah. Dia bermuamalah benar dengan semua syariat Allah. Tidak banyak hafal, tak hafal Quran cuma hafal juz amma, tak hafal hadis cuma arba'in nawawi. Boleh jadi dia jadi wali Allah, tapi ibadahnya dia kuasai ilmunya. Nah, kemudian hatinya bersih. Nah, diungkapkan tadi, lawit takhadallah allamahu. Kalau Allah menghendaki ada seorang itu menjadi wali Allah, dia bukan orang yang berilmu, maka Allah akan berikan ilmu pada orang tersebut. Itulah disebut dengan ilmu laduni. Tapi siapa yang dapat? Orang yang hatinya bersih, dari keturunan orang baik-baik, tidak makan haram, tidak makan syubhat. Boleh jadi Allah menghendaki dia mendapatkan keberkahan itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسوله آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع ورجعت عنه وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام اللهم أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرئ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم ونتوب إليه ندمت من كل شر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله
مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله وافني بها أمري، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله أهل بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله وابقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله أستغفر الله، لا إله إلا الله أستغفر الله، أستغفر الله وأتوب إليه، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان، لا إله إلا الله المعبود في كل مكان، لا إله إلا الله المذكور في كل لسان، لا إله إلا الله المعروف بالإحسان، لا إله إلا الله كل يوم هو في الشان، لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان من فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان، إحسانك القديم. يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.